ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀਐ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਧਾਰਿਆ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀਐ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਧਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ, ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬੀਤੇ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ
घर बनिया बनताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम। मेरा घर बनिया, अक्सर असी गल करते हाँ गुरबाणी दे विच बड़ी शिंगारित अलंकृत भाषा प्रयोग की गई है। बड़े कावमई अंदाज नूं होर वधिया शिंगारन वास्ते गुरु महाराज ने सब रचनावां रचियां। इहदे च मोस्टली मैटाफोरिक लैंगुएज या रूपक उसारे गए ने, मुहावरेदारी ईडियम्स यूज़ किए गए ने। ये ज़्यादातर सानू तां भी बड़े कॉम्पलैक्स लगते ने क्योंकि जिहड़ी भाषा है, लैंग्वेज इटसैल्फ इज़ ए लिविंग एलीमेंट। ये कोई मतलब निर्जिंद चीज़ नहीं है। जिहड़ी चीज़ लिविंग होएगी, लिविंग एलीमेंट होएगा, उहदे च तब्दीली आएगी। जिवें सपोज करो कोई भी चीज़ है, तुसीं एक जिहड़ा हैगा एक दरखत देखते हो विच इज़ ग्रीन, विच इज़ अलाइव। तुसीं एक दिन देखिया, 2 साल बीत गए, 4 साल 5 साल बाद तुसीं आए, कई बार तुहानूं पहचानना हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत वड्डा हो गया, उसका रूप बदल गया सारा। बंदा कई बार रीकॉल करता अपनी पुरानी मैमरी नूं, सोचता ओहो ये तो इन्ना सीगा छोटा जिहा, और जितना विशाल काय हो गया। क्योंकि भाई वो एक जिउंदी चीज़ सी, दैट वाज ए लिविंग एलीमेंट, दैट्स ए लिविंग एक्चुअली उस मदर नेचर के पार्ट विचों आ रहा सीगा। इन बिन एनी टाइप ऑफ क्रीचर, ईवन ह्यूमन बीइंग की गल करिए, साल समा किन्नी फास्ट लंघदा है। तुसीं कदी झात मार के देखो। मोस्टली लोग कहते हैं एक जनरेशन का टाइम, वैसे डिफरेंट कैलकुलेटर अपने अपने ढंग नाल करते हैं, फिलोसफी दे विच, एंथ्रोपोलॉजी दे विच, होर जगह दे उत्ते। पर एक जनरल कहा जाता है कि 20 साल होंदी एक जनरेशन की उम्र। उसका कारण यह है कि तुसी 20 साल ही किते लामे होए, 20 साल दे विच एक बच्चा पैदा होया, वड्डा होया, तो उस तरीके नाल तुसी 20 साल तक बाद दोबारा देखते हो तो उसकी तुहाडे नाल कोई पहचान नहीं हैगी। तुसी क्योंकि मैं इसे पिंड का रहने वाला सीगा, मैं इसे शहर का रहने वाला सीगा, मैनू बच्चे पछाणते नहीं गए। भाई वो बच्चे जिहड़े जवान हो गए, वड्डे हो गए, वो कहते वी डोंट नो हू यू आर। नवीं जनरेशन आ गई। सो एक चीज़ां तब्दील हो जांदियां, बदलाव च आ जांदियां जो असीं इस तरीके नाल देखते चलते वहा दे विच। लैंगुएज इटसैल्फ एक लिविंग एलीमेंट है। ये तब्दीली आती है जनरेशन बाय जनरेशन, समा वक्त बा वक्त। फिर जिवें जिवें एक्सपोजर मिलता आ, जिवें जिवें मूव होंदा है कम्यूनिटीज़ दे विच। जिवें आपां अजकल डायस्पोरा च रह रहे हैं, मैं डायस्पोरा वर्ड यूज़ कर रहा, वर्ड इटसैल्फ यूज़ कर रहा। अंग्रेज़ी जबान का एक वड्डा प्रभाव साडी रोज़मर्रा की बोलचाल दे विच आ। जे मैं यतन भी करा कि संपूर्ण रूप दे विच सिर्फ अते सिर्फ शुद्ध पंजाबी विच ही बात करनी है, सिर्फ अते सिर्फ पंजाबी विच ही बोलना है, मैं बोल पावांगा, यतन कर सकूँगा 2-4 मिनट इस तरीके नाल। मगर ये पक्का एहसास है कि वड्डे पद्धर ते इस तरीके नाल मैसेज आउण के बाद दे विच गल समझ नहीं आई। कुछ चीज़ां ऐसियां सी बड़ियां डूंघियां हो गई, गहरियां हो गई, गंभीर हो गई, क्योंकि साडी जिहड़ी रोज़मर्रा की भाषा आ लैंगुएज, उहदे च असीं इतने यूज टू हो चुके हैं इस सारी वोकैबलरी दे, सारे वर्ड दे, इन्हां सारे शब्दकोश ते, कि सानूं उहदा पता ही नहीं लगता। फिर कल्ला ये नहीं गा, जिवें जिवें असीं बहुत जिवें प्लेन इंग्लिश कहने आ, जे असीं सादा पंजाबी विच भी आ जाइए तो फिर उहदे च मुहावरेदारी खत्म हो रही है, उहदे अंदर शिंगारित भाषा खत्म हो रही है, उहदे विच जिहड़ा गूढ़ पंजाबी रंग है वो मुक रहा है, वो साहित्य विच भी मुक रहा है, वो लोक भाखा विच, लोक बोली विच भी जिहड़ा मतलब जिन्हों कह लो कि
ਕਾਮਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਈਡੀਅਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਘਰ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਮਕਾਨ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ। ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੜਾ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਫਰਟ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ, ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਪੁਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ, ਤੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਨਾ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਰਬਚਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ
ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਤਲਾਅ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਬੰਨਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਬੰਨਾ ਤੇ ਬੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਨੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੋ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਮਾਇਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਕੇਓਸ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਰਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਧੁਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਓਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੰਤਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਲ ਵੈਸੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਅਰ ਡਰਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ
कि इनू वाटर बॉडी के तौर पर लै लवो। हुण कुछ ऐसी वाटर बॉडी भी हुंदी है भी जिहड़ी अपने आप दे विच ही सुक गई है, उहदे कोल अपने जोगा ही गुजारे जोगा पानी नहीं हैगा, वो किसे नूं की देगी, किसे नूं किहड़ी चीज़ वरताएगी। जदों आपां बंदे दे विच सब तो वड्डा गुण आ किसे नूं सुन सकना, ये बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है। लिसनिंग बेस लाइन आ मनुखी समुचे किरदार की उसारी की, परसनैलिटी की उसारी की। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਛਲਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਲ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਜੀ ਬਾਤ ਆ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਐਂਥਨ ਚੈਖਵ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸਟੋਰੀ ਦ ਗ੍ਰੀਫ, ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ। That is the basic problem human being have. Once we gonna serve it, everything will be perfect. ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਫ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਂਪਥੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਘੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਤਾਲ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਤਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੂਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੈਟਾਫੋਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਈਡੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬਣ ਗਈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਤ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਟਚਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ, ਪਰਸ ਗਈ, ਛੂ ਗਈ, ਲੱਗ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਪਰਸ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਵੇ। ਹਰੀ ਪਰਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਕਲਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇयर इज नो ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਲਈ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਫੀਲ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂਰ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਟਚਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਸੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਪਰਸਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਸੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਦਲੇਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ, ਸੂਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਸਰੀਰ ਕੁਛ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਛ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋੜ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਪਾਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਸ ਜਾਏ ਜਦੋਂ। ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਟਰਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਪਰਛਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਫਟਦਾ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ।
ਲੋਕੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ। ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਕੌਣ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੀਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਏਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵਾਰਥ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ, ਹਵਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹ। ਕਿੱਚਰ ਝਟ ਲੰਘਾਈ ਹੈ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੈ ਮੇਹ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉਹ ਛਪਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨਾਤੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਿਓ ਹੀ ਸਭ ਬਾਂਧੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਸਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭੱਜਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਮੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਂਕ ਬਣੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਸਨੇਹ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੋਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਨਾ ਆ, ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਸਾਚਾ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀ ਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਦਸੀ ਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਚੰਗੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਈ,
ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਵਾਂਗੂ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗਹਿਨ ਚੰਗੀ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ, ਜਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਧਰਮ, ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਕਾਮ, ਅਰਥ, ਮੋਖ, ਇਹੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਸਾਚਾ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪੈ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਆ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਪਸਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਪੀਂਗ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਦੀ ਉਤਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ ਪਰ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਬਾਰੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਲਿਵਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ, ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪੈਟੀਬਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਨਾ ਫਿਰ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੋਂ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਐਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਚਾਹ ਖੇੜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਅਛਿਆਈ ਹੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ ਹਲਤ ਪਲ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਹਲਤ ਪਲ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀਐ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਧਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬਣਾਈ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਇਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ